सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। अज गल करांगे किसानी मोर्चे की। और किसानी मोर्चा पुराना नहीं, किसानी मोर्चा नवा जिसका आगाज होने जा रहा है अगले दिनों के विच। घट्टो घट्ट किसान आगू तो यही कह रहे हैं कि यह किसानी मोर्चा 2 होएगा। पर सवाल यह है कि दिल्ली हले किन्नी क दूर है किसानों के लिए, क्योंकि कुछ समय पहला दिल्ली नेड़े लगन लग पई सी, पर फिर गैप आ गया और वो गैप हुण वध रहा है। हुण फिर किसानों नूं दिल्ली दूर लग रही है तो उसनूं लैके किसान मोर्चे की राह ते तुरन लई एक बार फिर कमर कसे कर चुके ने। इसका जिहड़ा नज़ारा है या इसकी जिहड़ी उदाहरण है वो अज मोहाली दे विच नज़र आई, जदों किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और उस तो बाद गवर्नर नूं मैमोरेंडम दिता गया, मंग पत्र दिता गया अपनियां मंगां नूं दे लैके, और एक डेडलाइन भी दे दी कि या तो इस तो पहला केंद्र इस ते फैसला ले लवे, नहीं तो फिर बड़ा संघर्ष फिर दोबारा तो करन दी तैयारी है। पहला रिपोर्ट दिखाने अज दे इस पूरे घटनाक्रम नूं लैके, अज दी इस पूरे शक्ति प्रदर्शन नूं लैके, फिर उस तो बाद मेहमान साडे नाल जुड़नगे और अगे असीं गलबात करांगे। दिल्ली मोर्चे के 2 साल पूरे होने ते 33 किसान जथेबंदियां ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलिया। मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब दे विच किसानां दा वड्डा इकट्ठ होया ते इसे दौरान किसान आगुआं दीयां तकरीरां होईयां ते फिर शुरू होया किसानां दा मार्च। एक पासे सुरक्षा के लिहाज दे नाल पुख्ता बंदोबस्त सन तां दूजे पासे किसानां दा मार्च शांतमई तरीके दे नाल चंडीगढ़ वल वध रिहा सी ते मंजिल सी गवर्नर हाउस तक पहुंचना। आखिरकार किसानों की एंट्री चंडीगढ़ में होगी। अजे राजपाल भवन दूर सी, पर इत्थे राजपाल दे एडीसी पहुंच गए ते किसानों वालों एडीसी नूं मंग पत्र सौंप के मार्च की समाप्ति कर दी गई। उन्होंने अनुभाषण दिता भी कल नूं ही मैं प्रेजिडेंट नूं राष्ट्रपति नूं भेज दांगे ते अपने वालों ये भी कहता भी असीं कह दांगे ते उचित कार्रवाई की जाए जिहड़ा साडा मंग पत्र है। असीं हुण विश्वास रखते हैं भी सरकारां तक जदों मंग पत्र पहुंच गया तो वो किसानां दी आवाज़ नूं जल्दी तो जल्दी प्रैक्टिकल फॉर्म दे विच लैके आउण। बेशक मार्च खत्म हो चुका सी, पर पिक्चर अजे बाकी सी, क्योंकि किसानां दी राजपाल दे नाल मुलाकात पेंडिंग सी। फिर किसान जथेबंदियां दा एक वफद बस दे विच सवार होया ते आखिर राजपाल भवन दा सफर भी खत्म होया। किसानां दे वफद दी करीब 1.5 घंटे तक राजपाल दे नाल मुलाकात हुई ते किसानां ने गवर्नर नूं राष्ट्रपति दे नाम मंग पत्र सौंप के पेंडिंग मंगां दे हल दी मंग कीती। असीं अज तक दीयां मंग पत्रां देतीआं, 2 साल दी वरेगंढ मना लई जिहड़ा इतिहासक अंदोलन सी। आउण वाले समय दे विच किहड़े हालात पैदा हुंदे आ SKM ਦੀਆਂ अगਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, 8 ਦਸੰਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੀ ਆ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ SKM ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਕਰਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊ। संयुक्त किसान मोर्चे ਦੀਆਂ केंद्र ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। किसानों की मांग है कि MSP ते कानूनी गारंटी दी जाए, पूरे देश के विच किसानी कर्जे ते लकीर मारी जाए, 60 साल तो उपर के किसानों नूं 10,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिले, लखीमपुर खीरी मामले च इंसाफ, किसानों के खिलाफ दर्ज परचे वापस होण, बिजली बिल वापस लिया जाए, नुकसानी फसल के मुआवजे के लिए योजना लियांदी जाए। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਚੁਣੀ ਹੈ 8 ਦਸੰਬਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BKU ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਮਾਬੰਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਮਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕੀ ਖਾਨਾ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਖਾਨਾ ਕਾਸਤ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਲਕੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀਗੀ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤੀ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 1000 ਕਿੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਜੀ 200 ਕਿੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੀ 40 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 38 ਕਿੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 1.28 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਅਸੂਲ ਕੀਤਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਨਾਲ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ
ਜਿਹੜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਤੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਅਪਣਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬੈਠੇ ਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ, ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ? ਚਲੋ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੋਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ MSP ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ MSP ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ MSP ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ, ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਆ, ਗਾਂ ਲਾਗੂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਸਰ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਦੇ 50% ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲਟਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪੈਸ ਸਰਵੇ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਿੰਗ ਟੀਮਸ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਏ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫੇਰ ਹੈ ਇਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੋਆਪਰੇਟਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਸਰ ਕਿ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੋ। ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਕਿਸਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਟੋਕੂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ? ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ? ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਝੋਨਾ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ? ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜੀ ਗਈ ਤੇ 50% ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ 15% ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਾਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਕਰ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੋ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਲਾਅ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ, ਲੜੀਏ ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, MSP ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ UP ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਰਲੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ MSP ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫੰਕਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਹੋ ਜੂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜੂ, ਐਡੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਚੱਲੇ ਆ।
ਲੋਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਬਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਰੋਕਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘੇਰਦੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ, ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਜੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਧਾਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੇ ਜਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਫਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਅਰਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਦੀਤੇ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਦੇ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ? ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਦੌਰੀ ਫਲਾਣੀ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ 4 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਰਭੰਗੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਫਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਦਮ ਗਿਣਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚੱਲਣਾ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੀਏ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ?
ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ, ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢੀਏ, ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਲਿਆਈਏ, ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾ ਮਾੜਾ ਜਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਲੜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਰਦਾ ਨਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ 23 ਚੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆ 2 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ 5 ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਜੀਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦਰਭੰਗਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਰਭੰਗਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਦਰਭੰਗਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਆ ਦੋਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖ ਲੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ। ਭਾਈ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਆਪਦੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਬੜਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ MLA ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਆਏ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਲਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਟੈਪਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 80s 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦੂਗੀ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਰ ਆਈਡੀਅਲ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ,
ਜੇ ਉਹ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਦਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ? ਚਾਹੇ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਰਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਘਮੰਡੀ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਹਿਬਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਅਹਿਬਾਬ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਹਿਬਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਬਾਬ ਹੈ। ਅਹਿਬਾਬ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੈਕਟਰੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮ 2022, ਜੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਐਫਐਸਐਨਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੇਲੂਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘੇਲ ਦਿਓ। ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਾਈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਭੈਣ ਲੜੀਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 30 ਤੋਂ 35% ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਸਾਈਲੋ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਲੋ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਲੋ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਾਨੀ ਫੈਲ ਗਏ ਸੀ। ਦਿਓ ਨਾ ਪਲੀਜ਼, ਦਿਓ, ਲੜਾਓ ਨਾ, ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਆਗੂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਢਾਉਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸੋ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੱਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਸੈਕੰਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਕੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ? ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਈ ਕਿਉਂ? ਖੁੱਲੀ ਰਹੂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ, ਅਗਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੀ ਹੈ ਕੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ।
ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ 9 ਹੋਣ, ਸੱਚੀਓ ਜਿੰਨਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ ਚ ਬਣਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਫੋਕਸ ਰਹੀਏ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ 1981 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, 141 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ, ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 2 ਰੁਪਏ 27 ਪੈਸੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ 62 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 62 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, 3 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਲਓ, 2024 ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੂਗਾ ਤੇ ਲਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ 5-7-10 ਸਾਲ ਪਛਤਾਈ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MSP ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ MSP ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਹਦ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, MSP ਪੰਜਾਬ ਵਾਹਦ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 90% ਫਸਲ ਕੇਂਦਰ ਚੱਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ MSP ਤੇ ਚੱਕਦਾ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ 10 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ MSP ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ MSP ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਉਹ 9 ਦੀਆਂ 9 ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫੀਤੀ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾ 2024 ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ 2024 ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ BJP ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ BJP ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅੰਤਮ ਪਾਏਦਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੰਤਮ ਪਾਏਦਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਲੜਾਈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੋਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ 92 MLA ਚੁਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ,
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਤੁਰਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। चल गरेवाल साहब तो जवाब ले लिए क्योंकि सवाल मेरा पॉलिटिकल सी, इस करके जवाब थोड़ा भी बनता है। जी सर, मैं बराड़ साहब छोटी जी गल कहूँगा, MSP ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 80 करोड़ लाभार्थी, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, लाभार्थी हैं, 80 करोड़ लोगों को हमने कनक दी, 80 करोड़ लोगों को हमने फलाना दिया, लाभपात्र कहते पंजाबी च। हाँ, कित्थों आउंदे आ जी ਉਹ? ना हिंदी च कहते जी लाभार्थी, सारे देश च कहते लाभार्थी हैं, लाभार्थी, ठीक है जी। सुनो, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਣਕ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਝੋਨਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੁਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਪੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ, ਸਾਨੂੰ MSP ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਹਾਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਧੀ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। मैं गल कह रहा कि ये सिम्पटोमैटिक प्रॉब्लम है, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ BJP ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦੋਗੇ। ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਚ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬਚ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ BJP ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਪਰ ਸਾਲ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਸਾਲ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਆਈਏ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਚਲੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਵਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜੀਰੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜੀਰੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਜੀਰੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝੀਏ। ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਗੈਰ
ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੋਨ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਵੇਂ ਖੜਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡੋਲਿਆ ਉਹ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿਰਾਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਡਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਦੀਵੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੁੱਗਦੀ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਰ 200 ਲਾਸਟ ਐਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਰਾਹੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰਸ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ? ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਰੂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂਗੀ, ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਫੇਰ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।